Today we will discuss some concepts related to the proteins. In the previous classes, we have discussed about the plant structure of the plant cell, and we have discussed the structure of the animal cell. This semester I am taking the subject that is biology for engineers. We are discussing about the first module that we discuss so many concepts like what is the structure of the plant, what is the structure of the plant cell, what is the structure of animal cell, what are carbohydrates, what are proteins, what are nucleic acids. ಬಹಳಷ್ಟು ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅವ ಆಲ್ರೆಡಿ in the class ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ structure and what are the components which are there in the plant cell, animal cell ದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ ಅವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗೋದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅದು ಅಲ್ಲೂ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಆದಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಏನಪ್ಪ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೇನಪ್ಪ ಇದು ಟುಡೇ in the previous classes we have discussed about the carbohydrates. Carbohydrates what are the different types, what are the properties of the carbohydrates, we will discuss what are the functions of carbohydrates, we will discuss today we discuss about proteins. Proteins andre ಏನಪ್ಪ, proteins definition in protein definition ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ proteins are the polymers of alpha amino acids and they are connected to each other by peptide bond or peptide linkage. Chemically, peptide linkage is an amide formed between COOH and NH2. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ it is a proteins are the polymers of alpha amino acids. Polymers amino acids this is chemical amino acid, this is amino acid. NH2 connected to the carbon bonded with COH NH2 and H, this is R. This is one example of the amino acid. Either R and therefore in our human body ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಏನವ ಟೋಟಲ್ 20 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅವು ಹ್ಯಾಂಗಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲೇನಿರ್ತದೆ ಹೆಚ್ ಇರ್ತದೆ H2 ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ OH ಇರ್ತದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಉಳಿಕೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಇವೆಲ್ಲದ್ದು ಏನು ಇರ್ತದೆ ಹೆಚ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, OH ಇರ್ತದೆ. ಅವು ವೆನ್ ದೇ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ ಬೈ ಹೆಚ್ OH ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದರಿಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 20 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ our ಬಾಡಿದಾಗ. Therefore this is the general formula of the amino acid. Amino acid ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್, ಈ ಒನ್ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್, ಎರಡು ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್, 3 4 ಬೇರೆ ಇವೇನವ ದೀಸ್ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೊನೋಮರ್. one separate ಇರ್ತಾವೆ. they are like rings like structure. how in suppose they are bonded, ಎಲ್ಲ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿರದ 4 ಬೇರೆ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್, ಈ 4 ಏನಂತ ಬಾಂಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡು 4 ಬಾಂಡ್ ಆದಾಗ ಕಮ್ ಇದೇನದ ಇವು ಬೇರೆ separate but combined when a chemical bonding takes place between these amino acids ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದೇನಂತ
This is called as polymer. It is like a chain structure. Therefore, when amino acids combine together, they form a bonding like a chain-like structure. That is nothing but polymer. The polymer, therefore proteins are nothing but polymers of amino acids. Protein ಬಹಳಷ್ಟು different amino acids ಎಲ್ಲ bond ಆಗಿ they will form a polymer. For example, ಇದೇನಪ್ಪ, ಇದು ಒಂದು amino acid NH2 C ಅಂತಲ್ಲಿ R ದಲ್ಲಿ H ದಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಕಂಬೈಂಡ್ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದರದ NH, ಇದು ಮತ್ತೊಂದು NH COH ಇಲ್ಲೂ ಅದ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ರಿಮೂವ್. ಎರಡು ಬಾಂಡ್ ಆದಾಗ ಏನಪ್ಪ, ಒಂದು ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು H ಮತ್ತು ಇದ್ರದ್ದೊಂದು ಇದ್ರದ್ದೊಂದು O, ಇದ್ರದ್ದೊಂದು H2, ಎರಡು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗೋ ಮುಂದೆ ಇದು H2 ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅವು ಎರಡು ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗ್ತವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟು ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಎರಡು ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆದಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಪೆಪ್ಟೈಡ್. ದಿಸ್ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ದಿಸ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್. This is peptide bond and this is linkage is called as amide. Then linkage agala ee amino acid it is nothing but linkage is an amide form between COH. This COH ada adrinda ile H2 ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಇದು ಈ ಒಂದು ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಬಾಂಡ್ ಆದ it form the like a peptide and this is called as peptide bond. Proteins are the polymers of amino acids and they are connected to each other by peptide bonds or peptide linkage. Chemically, peptide linkage is a structure amide form between this is the amide form between the COH and NH2 ಹಂಗಾಗಿ ಇರ್ತಾವ. ಒಂದು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಅದ ಸಿಂಗಲ್ ಅದ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಾಗೇನದ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 100 ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಆದಾಗ ದೇನೋಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೋಟೀನ್. 100ಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ we will not call it as a protein. ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೊಂದು ಚಾಪೀಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಏನೋ ಇದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೊಂದು ಚಾಪೀಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪೆನ್ ಅದ ಚಾಪೀಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. It is made up of calcium atoms. Choppies is there, which is made up of calcium atoms. Atom is nothing but smallest particle of any substance. The particle for choppies is the other is based on smallest particle is atom. It is the choppies is made up of lakhs of calcium. Then only the substance forms. ಯಾವುದೇ ಕಿರಲ್ಲ, that is ಯಾವುದೇ material like for example this pen, ink, duster, paper, everything is made up of atoms bonded to the other bonding or bonded form structure. Therefore materials ನಾವು ಇದು ಬಯಾಲಜಿ ಏನು ಈ ಸಲ ಬಯಾಲಜಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಯೂಶ್ವಲಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾವು ಬಯಾಲಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ನಾವೇನಂದ್ರೆ ಈಗ 16 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಬರೀ ಬೇಸಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅವೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಲಾಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಮೈಕ್ರೋಬಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅವೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವು. ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬಂದ ಸಲಕ ಇವು ಹೊಸ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಇವೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದಾವ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಬಯಾಲಜಿ ಆಯಿತು, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ನಮ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಏನಂತದ ಇದು ಬಯಾಲಜಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ನೆಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್.
ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಹೊಸ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬಂದಿಸಲಾಗ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಬಯಾಲಜಿ ಫಾರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಸೋ ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದಾವ. ಈಗ ನಾವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಕೀಲಿ ನಮಗೆ ಲಕ್ಕೀಲವರು ಅರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈಗ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ದ ಬುಕ್ಸ್. ಅದ್ರ ಬೇರೆ ಬುಕ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಬೇರೆ ಇವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಒಂದೇ ಬುಕ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಸಿಗಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಮಾಡಲ್ ಒಂದು ಬುಕ್ ಅನ್ನೋದು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಲ್ ಒಂದು ಬುಕ್ ಅದ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಅವೆಲ್ಲ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಸಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬಯಾಲಜಿ ಪ್ಲೇಸ್. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ನ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೇನಪ್ಪ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಮಟೀರಿಯಲ್ದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್, ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. Conductors means the materials which will conduct electricity through it, the current through it or electricity, that is called as conductor. Insulator, the materials which will not allow electric current to flow through it are called as insulators. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದಾವ ಬಟ್ ಇದೊಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದೊಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್. ವೈ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ಕಾಲ್ it is also insulated. It will not conduct electricity. ಯಾವುದೇ ತಗೋದು ಫಾರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದು ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ವೈರ್ ಹಚ್ಚಿ ನಿಮಗೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತೋರಿ, ಕಾಪರ್ ತೋರಿ, ಯಾವುದೇ ಮೆಟಲ್ಸ್ ತೋರಿ ದೇ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟು ಫ್ಲೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಅಂತ ಮತ್ತು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದು ಮಾಡಿಟ್ಟು ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವುದೇ ತಗೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇ ಮೇಡಪ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ತಗೋರಿ, ಪೆನ್ ತಗೋರಿ, ಡಸ್ಟರ್ ತಗೋರಿ, ಪೇಪರ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಮೇಡಪ್ ಆಫ್ ದ so many layers of atoms. Then only substance form. You layers the over the ಎಲ್ಲ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ and other bonds in the substance exist. If bonding ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ no substance will exist. There is a strong bond in the substances. Like ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ the protein exists or protein forms the combining the more than 100 amino acids all in the protein will be formed. It is called as protein again. This is protein. Therefore it is a polymer. Polymer contains so many amino acids. ಅದಕ್ಕೆ these are called as monomer. This protein is called as polymer. And the structure of proteins and all protein, for example body ಎಷ್ಟು different proteins ಅವ. For insulin is of protein, so many proteins ಅವಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಅವೆಲ್ಲವ ಒಂದು ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೊಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದು, ಓ ಎಚ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಚ್ ಇದ್ರೆ ಇದು ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಬೇರೆ ಆಯ್ತು, ಇದು ಹೆಚ್ ಇದು ಬೇರೆ ಆಯ್ತು, ಓ ಹೆಚ್ ಇತ್ತು ಇದು ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಬೇರೆ ಆಯ್ತು. ಆ ಟೈಪ್ ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಆಗಿ ಅವಾಗ ಏನಂತ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು 10 ಬೇರೆ ಇದು ಆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವನು ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಈ 10 ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು 10 ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಸೋ ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್.
ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ಈ ಟೈಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈ ಟೈಪ್ ಏನೋ ಒಂದು ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ಟೈಪ್ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಇದು ಈ ಟೈಪ್ ಇವೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಈ ಟೈಪ್ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಈ ಸುತ್ತುಳಿ ಆಯಿತು ದಾರಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಸುತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಗುಡ್ಡ ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಸುತ್ತುಳಿ ಒಂದು ಇದು ಆಗ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ ತೆಗೆದು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪ್ಲೇ ಆಯಿತು ಒಳಗಿರ್ತದ ಈ ಟೈಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅವಾಗ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಳೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಇದೊಂದು ಬೇರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ 10 ಸೇಮ್ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಮ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ದೆನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಸೇಮ್ 10 ಆಮೇಲೆ 10 ಆ ಟೈಪ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾವೆ ಹಿಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತಾವ ಅಂತಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತಾವ ಅಂತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಇದಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ನೀವು ಈಗ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತೆಗೆದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಈಚ್ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಚ್ ಅವು ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾವ ಟೈಪು ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಬೇರೆ 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 ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ that this is our basic structure ಹಿಂಗಿರ್ತವ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಈ ಟೈಪ್ ಒಂದು 10 ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವೆ ಬಟ್ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಇದು ಬೇರೆ 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 ಹ್ಯಾಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇವು ಮಟ್ಟ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹೆಚ್ಚಿರ್ಬೋದು ಹೆಚ್ಚಿದ ಇದು ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಬೇರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಇದು ಬೇರೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇರೆ ಮತ್ತು ಹಿಂಗೆ 20 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಅವೇ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆದಾಗ ಅವಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅವು ಏನೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 100 ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಜನರಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೋ ಮೆನಿ ಏನಪ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ proteins are the polymers of amino acid and they are connected to each other by peptide bond or peptide linkage. Chemically, peptide linkage is the amide form between COH2 and H2. It type of formation. E form E type different structure form. This is the structure of the primary structure primary structure of proteins. Proteins may have one or more polypeptide chain. Chain each polypeptide in a protein has amino acid linked with each other in a specific sequence. And the sequence ಅದೇ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹಾಕೋದು ದಟ್ ಈಸ್ acid linked with each other in a specific sequence, and it is this sequence of amino acid that is said to be the primary structure of that protein, or we can say the order of the amino acids in the peptide chain is called primary structure. One way, and you know point here upon any change in this primary structure, if the other change in structure, you know, the amino acid barrier I do change on sequence change I do. Any change in this primary structure, that is the sequence of amino acids, create a different protein. If barrier sequence barrier to math barrier protein I put up. Different types of proteins. This is about the proteins. The free alpha amino group returned to the left is called amino terminal.
or N-terminal, and the free alpha carboxyl group written to the right is called as carbon terminal. Then N-terminal or this amino terminal. This is amino terminal to carboxyl terminal. This is about proteins. This is protein. But other what are the biological role of proteins? Protein biological role ಏನದಪ್ಪ ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮನುಷ್ಯರಾಯಿತು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಗಾಯಿತು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಾಯಿತು ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ನೀವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಸೆಲ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ what is animal cell, other than you come across about plant cell, plasma membrane, we have discussed. That is the outermost cover of the plant cell or animal cell called as plasma membrane. Other proteins that regulate the transfer of many substances from the cell membrane. One cell membrane is the inner cell. One cell is the inner cell. So, other substances transfer ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ proteins ಬೇಕಾಗ್ತವೆ. Apart from that, all receptors are proteins in nature. Even other receptors ಅಂತ ಬರ್ತವೆ, transmitters ಅಂತ ಬರ್ತವೆ. Even other ಬರೀ cell ಇರ್ತವೆ, neurons ಅಂತ ಇರ್ತವೆ. Brain neurons which will carry the information. Other in the transmitter, receiver, receptors, they will carry the information. Other protein in the all enzymes are proteins in enzymes are all they are in the nature, they are in the nature protein in all antibodies, that is immunoglobulins are proteins in nature. ಯಾವುದು antibodies ಇರ್ತಾವ ಬಾಡಿದಾಗ ಅವನ್ನೇನವ proteins ಅವ. Some hormones are proteins in nature. For example, insulin towari, growth hormone towari, they are also proteins. Again, insulin ಬರ್ತದೆ ನಾವು ಏನು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದು ಆಗಬೇಕಾಯ್ತು ಕರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬೇಕು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್. ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಅದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎಲ್ಲ. Some of the proteins, example, keratins, skin, hair, nails, make the skin resistant to chemicals. ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಕಿನ್ ಏನು ಕೆರಾಟಿನ್